Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, horticulture. Horticulture is an art or practice of garden cultivation or management. In horticulture, the first topic is gardening. We are learn about the gardening in two series of lecture. Today I am going to start the first one, gardening. Gardening is a art of growing or cultivation or art of growing and cultivation of plants. Gardening is art of growing plant with the aim of creating a beautiful landscape. It improves scenery of location. ગાર્ડનિંગ ગાર્ડનિંગ જે છે એ આર્ટ છે કોઈ પ્લાન્ટ ગ્રો કરવા માટે કે એક કરતાં વધારે પ્લાન્ટને ગ્રો કરવા માટે ફોર ક્રિએટિંગ બ્યુટિફુલ લેન્ડસ્કેપ. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કોઈ એક એવી જગ્યાએ જોઈએ કે જે પ્લાન્ટ જે આખી પ્લાન્ટેશન થયેલી હોય અને એક એવી જગ્યાએ જોઈએ કે જે ખાલી હોય. એ જગ્યા છે કે જ્યાં વધારે પ્લાન્ટેશન છે એ જગ્યા આપણને વધારે એટ્રેક્ટ કરે છે. એટલા માટે કોઈ પણ જે લેન્ડસ્કેપ છે એને બ્યુટિફુલ બનાવવા માટે, કોઈ પણ સિનરી છે એને બ્યુટિફુલ બનાવવા માટે, કોઈ એક લોકેશન છે એને બ્યુટિફુલ બનાવવા માટે ગાર્ડનિંગ યુઝફુલ છે. In this busy world, a beautiful garden around the house is a symbol of peace of mind and happiness. A garden helps us to maintain clean and beautiful surroundings and also give us a regular exercise. ગાર્ડન અરાઉન્ડ ધી હાઉસ એટલે કોઈ પણ ઘરની આજુબાજુ કે કોઈ એવી જગ્યાની આજુબાજુ ગાર્ડન કે વધારે પ્લાન્ટ એવા હોય કે જે બ્યુટિફુલ હોય, એ સિમ્બોલ છે પીસ એન્ડ હેપીનેસના. ગાર્ડન છે એ આપણને હેલ્પ કરે છે મેન્ટેન ક્લીન એન્ડ બ્યુટિફુલ પર્ટિક્યુલર જે લેન્ડસ્કેપ છે, પર્ટિક્યુલર એરિયા છે એ એરિયાને મેન્ટેન કરવા માટે, ક્લીન અને બ્યુટિફુલ રાખવા માટે ગાર્ડન છે એ હેલ્પ કરે છે. Gardening needs a skill and aesthetic sense of creativity. Although anybody can make a garden, it requires a deep interest and prolonged involvement. ગાર્ડનિંગ એ સ્કિલ માગી લે એવી વસ્તુ છે. ગાર્ડનિંગ કોઈ પણ ગાર્ડન બનાવી શકે છે, પણ એના માટે ડીપ ઇન્ટરેસ્ટ જોઈએ અને એના માટે થોડો ઘણો જે એક્સપિરિયન્સ છે એ પણ જરૂરી છે. Careful planting is therefore essential for developing and maintaining a beautiful garden. The plants can be chosen based on climate, soil type, water condition and personal choice of grower. હવે આપણે કોઈ ગાર્ડન છે એ બનાવો છે તો ગાર્ડન માટે કોઈ સ્પેસિફિક ટાઈપના પ્લાન્ટ જોઈએ. વોટ કાઇન્ડ ઓફ પ્લાન્ટ? કે એવા પ્લાન્ટ કે જે જગ્યાએ આપણે ગાર્ડન બનાવવું છે, જે જગ્યાએ ગાર્ડનનું ફોર્મેશન કરવાનું છે એ જગ્યાને અનુકૂળ હોય, એ જગ્યામાં કેવું ક્લાઇમેટ છે, કેવી સોઇલની કેવા ટાઈપની સોઇલ છે, એની જે વોટર કન્ડિશન છે એ કેવી છે, અને બીજું એ કે એનું જે ગાર્ડન જેને બનાવવાનો છે એ જે ગ્રોવર છે એ ગ્રોવરને કેવા ટાઈપના પ્લાન્ટ્સ જોઈએ છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે. There are two different basic styles in gardening. They are formal style and informal style. There are many types of gardening, but mainly two types of gardening, formal types and informal types. This is this is style and types of garden: formal garden, informal garden, wild and freestyle garden. Formal garden having four subtypes: Mughal garden, Italian garden, French garden and Persian garden. Informal garden having two types: Japanese and English, and Japanese garden having further subtypes: flat, hill, tea, passage and sand. You only need to remember about the formal gardens and informal gardens. This is for information. These subtypes is only for information. Formal style gardens in which garden components are arranged in some symmetric manner
are called formal gardens or formal style gardens. This is called Mughal style gardening. In this style, the garden elements are in very formal way. The right side is replica of left and almost all features can be seen from one side of garden. There is perfect symmetry in design. The boundaries will be well trimmed hedges and the inner borders will be demarcated with some kind of edging. ફોર્મલ સ્ટાઇલ ગાર્ડનના જે કમ્પોનન્ટ છે સિમેટ્રિક મેનર મીન્સ યુનિફોર્મિટી હોય, એના જે પાર્ટ્સ છે એ અરેન્જ કરવા માટે યુનિફોર્મિટી હોય, એક સરખી ટાઈપના જે એના કમ્પોનન્ટ છે એ ગોઠવેલા હોય. એવા ટાઈપના જે ગાર્ડન છે એને ફોર્મલ ગાર્ડન કહેવાય અને એને મુગલ ગાર્ડન પણ કહેવાય. હવે આ સ્ટાઇલમાં કેવું હોય કે બધા જે ઇલેમેન્ટ્સ છે ગાર્ડનમાં એ બધા ફોર્મલ વેમાં અરેન્જ થયેલા હોય, કે જેવી રાઈટ સાઈડ છે એ લેફ્ટ સાઈડની રેપ્લિકા હોય, એટલે જેવું એક સાઈડ હોય વચમાં રસ્તો હોય, ઓકે, ગાર્ડનમાં વચ્ચે પાથ આપેલો હોય, એ જેવી રાઈટ સાઈડ જેવા પ્લાન્ટ ગ્રો કરેલા હોય એવા જ સેમ પ્લાન્ટ લેફ્ટ સાઈડ ગ્રો કરેલા હોય. દેટ મીન્સ ધ રાઈટ સાઈડ ઇઝ રેપ્લિકા ઓફ લેફ્ટ સાઈડ. અને જે પ્લાન્ટ છે એ પરફેક્ટ સિમેટ્રી કે પરફેક્ટ ડિઝાઇનમાં હોય. સિમેટ્રી મીન્સ કે બધા જે પ્લાન્ટ છે એ એક સરખા હોય, અલગ અલગ શેપ, જે એના જે શેપ છે એ ડિફરન્ટ હોય, પણ બે સાઈડ એક સરખા શેપના પ્લાન્ટ્સ હોય એ ગ્રો કરેલા હોય. ધ બાઉન્ડ્રીઝ વિલ બી વેલ ટ્રીમ્ડ ઓફ હેજીસ. હવે હેજ મતલબ કે ફેન્સ કે બાઉન્ડ્રી. હેજનો મિનિંગ એવો થાય કે ફેન્સ કે બાઉન્ડ્રી, જે શ્રબ્સ હોય એને પાસે ગ્રો કરેલા. શ્રબ્સ આર ગ્રોઈંગ ક્લોઝલી. જે શ્રબ હોય એને પાસે ગ્રો કરેલા હોય અને એનાથી આખી ફેન્સ જેવું બનાવેલું, આખું ફેન્સિંગ જેવું કે બાઉન્ડ્રી જેવું બનાવેલું હોય, એને હેજ કહેવાય. બાઉન્ડ્રીઝ વિલ બી વેલ ટ્રીમ્ડ, એટલે એને વેલ ટ્રીમ્ડ એટલે સારી રીતે કટ કરેલી હોય. હેજીસનું મતલબ કે ફેન્સ કે બાઉન્ડ્રી બનાવેલી હોય, જે શ્રબ્સ હોય એને બાજુમાં ગ્રો કરીને. ઓલમોસ્ટ ઓલ ફીચર્સ કેન બી સીન ફ્રોમ વન સાઇડ ઓફ ગાર્ડન. એટલે કે એનો મતલબ એવો થાય કે જ્યારે તમે ગાર્ડનનો એક પાર્ટ જોઈ લો ને તો બીજો પાર્ટ એવો સેમ જ હોય, એમાં કોઈ ડિફરન્ટ ન હોય. ધ ઇનર બોર્ડર્સ વિલ બી ડિમાર્કેટેડ વિથ સમ કાઇન્ડ ઓફ એજિંગ. હવે જે ઇનર બોર્ડર હોય એ ડિમાર્કેટેડ મીન્સ સેપરેટ કરેલી હોય, એ અલગ ટાઈપના એજીસથી અલગ કટ આપેલા હોય, જે એના એજીસ એટલે કે એના જે બોર્ડર હોય, ખૂણા હોય એને અલગ કટ આપેલા હોય. ફીચર્સ ઓફ ધ ગાર્ડન આર ધ લેઆઉટ ઇઝ સિમેટ્રિક વિથ સ્ક્વેર, રેક્ટેંગલ ઓર રોડ્સ cut at the right angle. A short enclosure or boundary around the garden. ગાર્ડનનું જે આખું લેઆઉટ હોય, ગાર્ડનના જે આખા બધા પ્લાન્ટ્સ હોય, બધા પ્લાન્ટ છે એને એક સરખી સિમેટ્રીમાં કટ કરેલા હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ક્વેર, રેક્ટેંગલ એન્ડ રોડ. શોર્ટ એન્ક્લોઝર, હવે જે ગાર્ડન હોય એની આખા ગાર્ડનની આજુબાજુમાં શોર્ટ એન્ક્લોઝર કે બાઉન્ડ્રી હોય, એવું આખા ગાર્ડનમાં બાઉન્ડ્રી જેવું બનાવેલું હોય. ફ્લાવર બેડ્સ આર ઇન જીઓમેટ્રિક ડિઝાઇન. હવે અમુક એવા પ્લાન્ટ હોય કે જે ફ્લાવરિંગ પ્લાન્ટ હોય, ફ્લાવરિંગ પ્લાન્ટમાં જે એને શું કહેવાય, ફ્લાવર બેડ્સ કહેવાય. ફ્લાવર બેડ્સને પણ એવી જીઓમેટ્રિક ડિઝાઇન આપેલી હોય, રાઉન્ડ છે, ઓવલ શેપ છે, સ્ક્વેર છે, રેક્ટેંગલ છે, એવી જે જીઓમેટ્રિક ડિઝાઇન્સ છે એ ફ્લાવર બેડને પણ આપેલી હોય. ફીચર્સ લાઇક ફાઉન્ટેન, પૂલ, કેસ્કેડ એટસેટ્રા આર યુઝ ફોર ફર્ધર એટ્રેક્શન. હવે જે મુગલ ગાર્ડન ફોર્મલ ગાર્ડન છે એમાં આવા બધા ફીચર્સ હોય. કેવા ફીચર્સ? ફાઉન્ટેન્સ, પૂલ, કેસ્કેડ મીન્સ વોટરફોલ. એવા જે બધા ફીચર્સ હોય એ શું કરે કે એટ્રેક્શન માટે યુઝફુલ છે. બારાદરી ઇઝ અર્બન લાઇક સ્ટોન ઓર મસૂરી structure with pucca roof and raised platform of seating. There may be 12 or more doors on all sides of emperors to watch performance of dancing girl. હવે જે ફોર્મલ ટાઈપ્સ ઓફ ગાર્ડન છે ને એ મુગલ ગાર્ડન, એનું જે એક્ઝામ્પલ છે એ મુગલ ગાર્ડન છે. હવે બારાદરી છે એ બારાદરી એ એવું સ્ટ્રક્ચર છે. સ્ટ્રક્ચર મીન્સ કે એવી બિલ્ડિંગ કે કોઈ સ્ટ્રક્ચર છે. હવે એ સ્ટ્રક્ચરમાં કેવું હોય કે એના જે ડોર્સ હોય ને કેટલા હોય? 12, 12 જેટલા દરવાજા હોય.
એ દરવાજા છે, એ દરવાજાનું એનું મિનિંગ શું હોય કે જ્યારે પહેલાં જે રાજાઓ હતા એ લોકો ત્યાં બેસી અને જે ગર્લ્સ હોય, ડાન્સિંગ ગર્લ્સ હોય, જ્યાં પરફોર્મન્સ કરતી હોય ત્યાં બેસીને ત્યાં એને જોતા. હવે જે બારાદરી છે એ અત્યારે એનું શું કામ આવે તો કે એ અત્યારે જે સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ છે ગાર્ડનમાં એના માટે યુઝફુલ છે. મેઇનલી પહેલાંનો યુઝફુલ શું હતો કે 12 દરવાજા હોય અને 12 દરવાજા એ એટલા માટે હોય કે જે ગાર્ડનમાં જે ડાન્સિંગ ગર્લ્સ હોય એને જે રાજાઓ છે એ ઓબ્ઝર્વ કરતા. The garden may be created around tomb or mosque. For example, Mumtaz tomb around the Taj Mahal and Akbar's tomb at Sikandara. હવે આવા જે ગાર્ડન્સ હોય ને ફોર્મલ ટાઈપના ગાર્ડન, એ ગાર્ડન છે એ મસ્જિદ કે કબર હોય એની આજુબાજુમાં બનાવેલા હોય. એનું એક્ઝામ્પલ છે કે તાજમહેલ છે એમાં ગાર્ડન છે, તો એ તાજમહેલ છે એ શું છે, મુમતાઝની કબર છે. બીજું અકબરની કબર છે, એનું એ કયા ગાર્ડનમાં છે, એ પણ એનું એક્ઝામ્પલ છે જે સિકંદરા છે. સો ધીસ ઇઝ ધ formal type of garden. Fruit trees are considered as a symbol of youth while cypress represent death and eternity. હવે જ્યારે ગાર્ડનમાં ફ્રૂટ ટ્રી હોય તો ફ્રૂટ ટ્રી છે એ શું રિપ્રેઝેન્ટ કરે કે લાઈફ એન્ડ યુથ રિપ્રેઝેન્ટ કરે. અને જે સાયપ્રસ ટ્રી છે, સાયપ્રસ મીન્સ કે ગ્રાસીસ ને એવા જે ગ્રાસીસ છે, સાયપ્રેસી છે એ આખી ગ્રાસની મોનોકોટ ફેમિલી છે અને એના ઉપરથી જે ગ્રાસીસ હોય એને સાયપ્રસ ગ્રાસ કહેવામાં આવે. સાયપ્રસ છે એ શું રિપ્રેઝેન્ટ કરે, ડેથ એન્ડ એટર્નિટી. ધ સિઝનલ ફ્લાવર બેડ આર ઇન જીઓમેટ્રિકલ પેટર્ન્સ. હવે આમાં કેવું હોય, મુગલ ગાર્ડનમાં સિઝનલ ફ્લાવર્સ આવેલા હોય. હવે સિઝનલ ફ્લાવર છે એના ફ્લાવર બેડ છે એ પણ જીઓમેટ્રિકલ પેટર્ન્સમાં હોય. હવે આમાં જે ફ્લાવર્સ હોય મોસ્ટલી સિલેક્ટેડ ફ્લાવર્સ જ આમાં હોય. The favorite flowers include rose, jasmine, carnation, hollyhock and delphinium. આ જે બધા જે સિલેક્ટેડ ફ્લાવર્સ હોય એ આવા જે ફોર્મલ સ્ટાઇલના ગાર્ડન હોય એમાં ગ્રો કરેલા હોય. સમ ઓફ ધ ફેમસ ગાર્ડન આર તાજમહેલ ગાર્ડન ઇન આગ્રા એન્ડ મુગલ ગાર્ડન્સ ઇન ન્યૂ દિલ્હી. Disadvantages of formal garden. There is no element of surprise since one half of replica is of other half. Present day home gardens can be laid in formal design only at front edge, suitable only for government building or large building. હવે આ જે બધા હતા એના એડવાન્ટેજીસ હતા. હવે ડિસએડવાન્ટેજીસ શું છે તો કે એમાં કાંઈ એવા આ ટાઈપના જે ગાર્ડન્સ છે એમાં કોઈ એવા સ્પેસિફિક ઇલેમેન્ટ ન હોય કે જે ઇલેમેન્ટ છે એ આપણને એટ્રેક્ટ કરે. બીજું એ કે એ એલિમેન્ટ છે એ આપણે સરપ્રાઈઝ ન કરે, કેમ કે આપણને ખબર છે કે જેવું એક સાઈડ છે એવું જ સેમ બીજી સાઈડ છે. એટલે એ એક સાઈડ છે એ બીજી સાઈડની રેપ્લિકા છે, એટલા માટે જે એના જે વિઝિટર્સ છે એ વિઝિટરને કોઈ સરપ્રાઈઝ ન મળે. બીજું એ કે હવે જે હોમ ગાર્ડન્સ છે એ ફોર્મલ ડિઝાઇન માટે બહુ શું હોય કે જ્યારે ઘરે આવા કોઈ ગાર્ડન બનાવવામાં આવે ત્યારે ઘરે જ્યારે ફ્રન્ટેજ એટલે કે જે બાઉન્ડ્રી છે, બાઉન્ડ્રી બિટવીન અ પ્લોટ ઓર લેન્ડ ઓર બિલ્ડિંગ, જ્યારે આવા જે ગાર્ડન છે એમાં બાઉન્ડ્રી હોય ને એ ફોર્મલ સ્ટાઇલમાં બનાવવામાં આવે. કોઈ બિલ્ડિંગ છે, કોઈ પ્લોટ છે, એવી જગ્યાએ આવા ગાર્ડનની ખાલી બાઉન્ડ્રી જ બનાવવામાં આવે. બીજું એ કે આ જે ફોર્મલ સ્ટાઇલના ગાર્ડન છે એ ઓનલી suitable for government building and large building. It is not suitable for home gardens. Here you can see this is the type of image of formal garden. You can see both side there is in between the path is available. There is here fountain and both sides same type. One side is replica of another side and you can see the flower beds in between this. Trees are well cutted and the different geometric shapes are present. Here you can see fountain. This is the image of formal type of garden. Informal style. This is also called British style of gardening.
Here, the elements of garden placed in informal style, which makes garden look very natural. There is no symmetry anywhere in design. There is no repetition, so visitor is lured to visit through the wall garden. The variety of element used in style is much more, and each part of garden can look amazingly different. Elements like umbrella, seats, cascade, rockery, water pool, etc. are used. ઇન્ફોર્મલ ટાઈપના ગાર્ડનને બ્રિટિશ સ્ટાઇલ ઓફ ગાર્ડનિંગ પણ કહેવાય. આમાં શું હોય કે કોઈ પરફેક્ટ કોઈ એક એવી પર્ટિક્યુલર કે એવી પરફેક્ટ સ્ટાઇલ ન હોય એટલા માટે આને ઇન્ફોર્મલ ટાઈપ ઓફ ગાર્ડન કહેવાય. હવે આવા જે ગાર્ડન છે એ વેરી શું કહેવાય આમ તમે જ્યારે એને જુઓ ત્યારે એકદમ એ નેચરલ લુક આપે અને ગાર્ડનમાં કોઈ સ્પેસિફિક સિમેટ્રી ન હોય, ગાર્ડનમાં કોઈ રિપીટેશન્સ ન હોય એટલા માટે વિઝિટર્સને આમાં ઓલામાં શું થાય કે એકની રેપ્લિકા જોઈ બીજી. હવે આમાં શું હોય કે ગાર્ડનમાં કોઈ એક સ્પેસિફિક સિમેટ્રી ન હોય કે કોઈ રેપ્લિકા ન હોય એટલા માટે આખો ગાર્ડન વિઝિટ કરવો જ પડે. The variety of element is used in style much more and each part of garden is look amazingly different. હવે ગાર્ડનમાં અલગ અલગ ટાઈપના એલિમેન્ટ્સ આવેલા હોય એટલે ગાર્ડનનું ઈચ એન્ડ એવરી પાર્ટ્સ અમેઝિંગલી ડિફરન્ટ લાગે. હવે ગાર્ડનમાં અલગ અલગ ટાઈપના જે એલિમેન્ટ્સ છે યુઝ કરવામાં આવે લાઈક અમ્બ્રેલા, સીટ્સ, કેસ્કેડ મીન્સ વોટરફોલ, રોકરી, વોટરપૂલ આર યુઝડ. ઇન્ફોર્મલ સ્ટાઇલ ગાર્ડન આર કોન્ટ્રાસ્ટ ટુ ધ ફોર્મલ સ્ટાઇલ. ઇન્ફોર્મલ સ્ટાઇલ છે એ ટોટલી ડિફરન્ટ છે ફોર્મલ સ્ટાઇલથી, નેચરલ છે, એસિમેટ્રિક છે અને લેન્ડની જે અવેલેબિલિટી છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે કે ગાર્ડન કેવો છે. હવે ઇરેગ્યુલર શેપ ઓફ વોટર બોડી, ગાર્ડનમાં જે કદાચ વોટર બોડી આવેલું હોય, કોઈ પૂલ આવેલો હોય કે કોઈ ફાઉન્ટેન આવેલો હોય તો એનું કોઈ સ્પેસિફિક શેપ ન હોય અને જે ગાર્ડનનો પાથ છે એ કર્વડ હોય અથવા તો વેવી હોય. હેવ સ્કેટર્ડ વોટરફોલ્સ, લેક્સ, આઇલેન્ડ્સ, કેસ્કેડ, રોક્સ, હર્ટ્સ અને અમ્બ્રેલા. ગાર્ડનમાં સ્કેટર્ડ વોટરફોલ્સ આવેલા હોય, લેક્સ આવેલા હોય, આઇલેન્ડ્સ આવેલા હોય, કેસ્કેડ આવેલા હોય, રોક્સ આવેલા હોય, હર્ટ આવેલી હોય અને અમ્બ્રેલા. હેવ નો ટ્રીમ્ડ પ્લાન્ટ્સ ઓર બોર્ડર્ડ બેડ્સ. ગાર્ડનમાં એવા કોઈ ટ્રીમ પ્લાન્ટ ન હોય. Have plants grouped in contrast or rhythmic colors of shape or size. ગાર્ડનમાં કેવું હોય કે પ્લાન્ટના ગ્રુપ હોય, ક્લસ્ટર હોય પ્લાન્ટના અને એ જે પ્લાન્ટના ક્લસ્ટર હોય એકબીજાથી ડિફરન્ટ કલર, શેપ અને સાઇઝના હોય અને ઇટ લુક્સ મોર એટ્રેક્ટિવ. Have all garden element and adornments without any restriction and style of arrangement. ગાર્ડનમાં બધા ટાઈપના એલિમેન્ટ્સ હોય, બધા ટાઈપના એન્ડોર્નમેન્ટ હોય, વિધાઉટ કોઈ પણ એવા કોઈ સ્પેસિફિક રિસ્ટ્રિક્શન નહીં કે કોઈ સ્પેસિફિક સ્ટાઇલ ન હોય, કોઈ સ્પેસિફિક અરેન્જમેન્ટ ન હોય. Here you can see this is the informal type of garden. You can see a wavy curved path and there is no trimmed trees and different colors of flowers makes it very beautiful and attractive. Advantages of informal garden. The designer can use his imagination to create a wide range of design. હવે જે કોઈ ગાર્ડન ડિઝાઇન કરે છે એ ડિઝાઇનર છે એ પોતાની ઇમેજિનેશન પ્રમાણે ગાર્ડન બનાવે છે. એક્ઝિસ્ટિંગ પ્લેસ નીડ નોટ ટુ બી ઓલરેડી ડ્રાસ્ટિકલી સિન સિમેટ્રી ઓર ઇઝ નોટ એસેન્શિયલી. હવે જે પ્લેસ છે કેવી પ્લેસ છે એમાં કોઈ મોટો એવો ચેન્જ ન કરવો પડે કેમ કે આમાં કોઈ સિમેટ્રીની રિક્વાયરમેન્ટ જ નથી. અવેલેબલ પ્લાન્ટ ઓર ડેકોરેટિવ મટીરિયલ કેન બી યુઝડ. હવે આ જે ઇન્ફોર્મલ ગાર્ડન છે એમાં જે પ્લાન્ટ અવેલેબલ હોય એ અને ડેકોરેટિવ મટીરિયલ છે એ યુઝફુલ છે. ધ ગાર્ડન કેન બી મિક્સડ એન્ડ મેચ વિથ ધીસ અધર સ્ટાઇલ લાઇક જેપનીઝ એન્ડ ઝેન સ્ટાઇલ. Disadvantages of informal types of garden. Visitors need more time to appreciate and concept of garden designer. A sense of continuity in garden needs to be created. હવે જે વિઝિટર્સ છે જ્યારે વિઝિટ કરે ત્યારે વિઝિટર્સને વધારે ટાઈમ જોઈએ. શું કામ? કેમ કે જે ગાર્ડનર છે, જે ડિઝાઇનર છે એનો જે કોન્સેપ્ટ છે એ સમજવા માટે અને જે કન્ટિન્યુટી છે પ્લાન્ટ્સની એ
જે પ્લાન્ટ્સની કન્ટિન્યુટી છે એના માટે જે સ્પેસિફિક સેન્સ જોઈએ, જે ક્રિએટ કરેલી હોવી જોઈએ ગાર્ડનમાં. ધીસ ઇઝ ઇન્ફોર્મલ ટાઈપ ઓફ ગાર્ડન. થર્ડ વન ઇઝ વાઇલ્ડ ગાર્ડન. William Robinson in last decade of 19th century made idea of wild garden. His main idea was to naturalize plant in shrubberies. Grass remains unmoved as in nature and few bulbous plants should grow scattered. વાઇલ્ડ ગાર્ડનમાં શું હોય કે જે પ્લાન્ટ છે, શ્રબ પ્લાન્ટ છે એને નેચરલાઇઝ કરે, અને ગ્રાસ છે એને કોઈ પણ જાતની મૂવમેન્ટ વગર જ્યાં નેચરલી ગ્રો છે ત્યાં જ એને ગ્રો કરવામાં આવે. અને અમુક પ્લાન્ટ છે જે બલ્બસ પ્લાન્ટ મીન્સ જે બલ્બમાંથી ગ્રો થતા હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ ઓનલી એક્ઝામ્પલ છે, ડુંગળી છે, ઓનિયન છે, એ શું છે, બલ્બસ પ્લાન્ટ છે. ઓકે, એવા પ્લાન્ટ હોય કે જે બલ્બમાંથી ગ્રો થતા હોય, એવા પ્લાન્ટને એવા આ જે ઓનિયન છે એ ફાર્મિંગ માટે યુઝ થાય, પણ એવા ઘણા બધા પ્લાન્ટ્સ છે કે જે ગાર્ડનિંગ માટે યુઝ થાય છે. એવા બલ્બસ પ્લાન્ટ છે એને સ્કેટર્ડ એટલે છૂટા ગ્રો કરવામાં આવે, અને શું કહેવાય, વાઇલ્ડ ગાર્ડન. પ્લાનિંગ ઓફ ગાર્ડન. Careful planning is necessary before going to design a garden. The planning helps us to decide uniform rhythm, unique balance in style, proportion and harmony with the surrounding. The site should be surveyed properly before planning a garden. હવે જ્યારે આપણે કોઈ પણ ગાર્ડન બનાવવાનો પ્લાન કરીએ તો પ્લાનમાં શું હોય કે પ્લાનિંગ છે એ શું કામે, એનું રિક્વાયરમેન્ટ શું છે, તો કે કોઈ એક યુનિક બેલેન્સ જોઈએ સ્ટાઇલમાં, પ્લસ યુનિફોર્મ રિધમ જોઈએ, યુનિક બેલેન્સ જોઈએ, અને જે સરાઉન્ડિંગ એન્વાયરમેન્ટ છે, સરાઉન્ડિંગ એટમોસ્ફિયર છે એને પ્રોપરલી સર્વે કરવાનો, પ્લસ જે લેન્ડ છે, જે લેન્ડસ્કેપ છે, જ્યાં ગાર્ડનનું ફોર્મેશન કરવાનું છે, એવી જગ્યાને પહેલાં સર્વે કરવો પડે પ્લાન કરતાં પહેલાં. Here some following points should be considered while planning of garden. First છે climatic consideration. The annual rainfall, temperature, frost should be considered while making a design of gardens. હવે કોઈ પણ ગાર્ડન છે એને ડિઝાઇન કરતાં પહેલાં કોઈ પણ એરિયા છે, કોઈ જગ્યા છે સ્પેસિફિક, એ જગ્યામાં એન્યુઅલ રેઇનફોલ, ટેમ્પરેચર, ફ્રોસ્ટ મીન્સ સ્મોલ આઈસ ક્રિસ્ટલ. અમુક જગ્યાએ એવી હોય કે જ્યાં આઈસ ક્રિસ્ટલ છે એ ફોર્મ થતા હોય બહુ લો ટેમ્પરેચરને લીધે, એટલા માટે એન્યુઅલ રેઇનફોલ, ટેમ્પરેચર, ફ્રોસ્ટ એ બધું કન્સિડર કરવું પડે જ્યારે ગાર્ડનની ડિઝાઇન કરવામાં આવે ત્યારે. City is usually warmer and more sheltered all year around than rural areas. હવે જ્યારે આપણે સિટીમાં ગાર્ડન ફોર્મ કરતા હોય ત્યારે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે સિટી છે એ જનરલી વાર્મર હોય, સિટી એરિયા છે એ ગરમ હોય, પ્લસ સિટી એરિયા છે એ મોસ્ટ શેલ્ટર્ડ હોય, એટલે સિટી એરિયામાં વધારે છાયાવાળી જગ્યા હોય, કેમ કે મોટા બિલ્ડિંગ્સ હોય તો બિલ્ડિંગ્સના છાયા છે એ ગાર્ડન ઉપર આવતા હોય, તો એવા પ્લાન્ટ સિલેક્ટ કરવાના કે જે શેડેડ પ્લાન્ટ હોય, જે શેડમાં ગ્રો થતા હોય. Coastal regions have vulnerable salt-laden winds, so suitable plants should be selected according to general climate of area. હવે જો કોઈ કોસ્ટલ એરિયા ઉપર આપણે ગાર્ડન ફોર્મ કરવાનો હોય તો એ કોસ્ટલ એરિયામાં કેવું હોય કે જે પવનો આવતા હોય, પવનો કેવા આવતા હોય કે દરિયામાંથી થઈને આવે, એટલે સોલ્ટેડ હોય. એટલા માટે જે એવા પ્લાન્ટ સિલેક્ટ કરવાના કે જે આવા જે વિન્ડ છે, આ વિન્ડની વેલોસિટી છે એ બધું સહન કરી શકે, એ બધું સર્વાઈવ કરી શકે. અને એટલા માટે જે ક્લાઇમેટિક કન્ડિશન છે એ ક્લાઇમેટિક કન્ડિશન પહેલાં કન્સિડર કરવી પડે જ્યારે કોઈ પણ ગાર્ડનનું પ્લાન કરીએ ત્યારે. સેકન્ડ વન છે સોઇલ કન્સિડરેશન. હવે પ્લાન્ટ છે એ આપણે સોઇલમાં ગ્રો કરવાના હોય, તો પ્લાન્ટ ગ્રોથ ઇઝ એસેન્શિયલી ડિપેન્ડ ઓન સોઇલ ટાઈપ, ડ્રેનેજ એન્ડ સોઇલ ટેક્સચર એન્ડ સોઇલની પીએચ. હવે પ્લાન્ટ છે એનું જે ગ્રોથ છે એ કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે, તો કે સોઇલની ટાઈપ કેવી છે, સોઇલનું ડ્રેનેજ કેવું છે, સોઇલનું ટેક્સચર કેવું છે, અને સોઇલની પીએચ કેવી છે. Therefore, soil should be surveyed properly before choosing plant grow in particular area. એટલા માટે સોઇલ છે ને પ્રોપરલી સર્વે કરવો પડે જ્યારે કોઈ પણ પ્લાન્ટ છે એ આપણે ચૂઝ કરતા હોય કોઈ એક એરિયામાં ગ્રો કરવા માટે. થર્ડ વન છે ડિઝાઇન કન્સિડરેશન. While designing a garden,
its immediate surrounding is considered rather than isolated. A more detailed plan may be drawn showing good bad views of directing prevailing winds and shelter. If there is frequent noise, it should be checked by growing evergreen trees along the margin of garden. હવે જ્યારે કોઈ ગાર્ડન ડિઝાઇન કરતા હોય ત્યારે એ ડિઝાઇન માટે મોર ડિટેલ પ્લાન જોઈએ. હવે તમે એવા એરિયામાં ગાર્ડનનું ફોર્મેશન કરવા જાઓ છો કે જ્યાં ફ્રિકવન્ટલી નોઇઝ આવતો હોય, એવા એરિયા છે કે જ્યાં મોસ્ટલી પોલ્યુટેડ એરિયા છે, તો એવી જગ્યાએ ફ્રિકવન્ટલી નોઇઝ આવતો હોય તો એવી જગ્યાએ શું કરવાનું કે એને જે બાઉન્ડ્રી છે, આખી ફેન્સિંગ છે ગાર્ડનની, એ ફેન્સિંગમાં એવરગ્રીન ટ્રીઝ છે એ ગ્રો કરવા પડે. The garden should be viewed from the street or from the front door of house. The existing area should be minimum but enriched with plant. હવે ગાર્ડન છે એ ઓલવેઝ એવી જગ્યાએ બનાવવાનો કે જે મેઇન જે સ્ટ્રીટ છે કે મેઇન જે રોડ છે એ રોડ ઉપરથી આપણે દેખાય. પ્લસ ગાર્ડન છે એવો બનાવવાનો કે એરિયા ઓછો હોય, નાનો એરિયા હોય પણ આખો જે એરિયા છે આખો પ્લાન્ટથી એનરીચ થયેલો હોય. Foundation areas should be allotted for attractive shrubs and herbaceous perennial because these are receive primary attention of viewers. હવે જે ફાઉન્ડેશન એરિયા છે, ફાઉન્ડેશન એરિયા એટલે કે જે મેઇન એરિયા છે, એ મેઇન એરિયા છે એને એટ્રેક્ટિવ શ્રબ પ્લસ હર્બેશિયસ પેરેનિયલ. એટ્રેક્ટિવ શ્રબ એટલે એવા શ્રબ છે કે જે ડિફરન્ટ કલર્સના આવતા હોય, જેના લીફ છે એ એટ્રેક્ટિવ હોય. પ્લસ હર્બેશિયસ પેરેનિયલ એટલે અમુક એવા જે ગ્રાસીસ હોય, અમુક એવા જે હર્બ્સ હોય એ પેરેનિયલ હોય, એક કરતાં વધારે યરમાં સર્વાઈવ કરી શકતા હોય. એવા જે પ્લાન્ટ્સ છે એને ગ્રો કરવા માટે એટલા માટે જે વ્યુઅર્સ છે એની એટ્રેક્ટ કરે. આઉટડોર લિવિંગ એરિયા શુડ બી અવે ફ્રોમ ગાર્ડન, એસ્પેશિયલી આઈધર ધ સાઇડ ઓફ હાઉસ. They should be separated from garden by erecting fence or shrub. હવે જે હાઉસ એરિયા છે એનાથી થોડું દૂર ગાર્ડન ફોર્મ કરવાનો, પ્લસ એને સેપરેટ કરવાના ઇરેક્ટિંગ ફેન્સ ઓર જે શ્રબ છે એને નજીક ક્લોઝલી ગ્રો કરી અને એને સેપરેટ કરવાના. ધીસ ઇઝ ડિઝાઇન કન્સિડરેશન ઓફ ગાર્ડન. ફોર્થ વન ઇઝ મેન્ટેનન્સ કન્સિડરેશન. હવે કોઈ પણ ગાર્ડન છે એ બની જાય એના માટે મેન્ટેનન્સ છે એ બહુ વધારે રિક્વાયર્ડ છે. All garden, even if informal or wild, need some care and attention to keep them in a good condition. હવે જ્યારે કોઈ પણ ગાર્ડન છે, ઇનફેક્ટ ફોર્મલ ગાર્ડન તો બહુ સારી એવી કેર માગી લે, પણ જ્યારે ઇન્ફોર્મલ કે વાઇલ્ડ ગાર્ડન છે એને આપણે ગ્રો કરતા હોય એવા ગાર્ડન પણ કેર અને અટેન્શન માગી લે. એને ગુડ કન્ડિશનમાં રાખવા માટે એને કેર અને અટેન્શન એની રિક્વાયરમેન્ટ છે. બિફોર ડિસાઇડિંગ અ ડિઝાઇન, બી રિયલિસ્ટિક અબાઉટ ધ મેન પાવર રિક્વાયર્ડ ફોર મેકિંગ ગાર્ડન. હવે જ્યારે કોઈ પણ આપણે ડિઝાઇન છે એ ડિસાઇડ કરીએ ત્યારે આપણે એનો જે મેન પાવર છે ગાર્ડનને બનાવવા માટે એ પણ આપણે ડિસાઇડ કરવો પડે. ચૂઝ અ પ્લાન્ટ દેટ નીડ્સ લેસ કેર. એવા પ્લાન્ટ હંમેશા ગાર્ડનમાં એવા પ્લાન્ટ ચૂઝ કરવાના કે જે પ્લાન્ટ છે એ ઓછી કેર માગી લે. ઇન સાઉથ ઇન્ડિયા, હોમ લેન્ડસ્કેપ્સ આર planned to provide enough shade to home lands because light intensity is high in this area. સાઉથ ઇન્ડિયા છે એમાં એવા પ્લાન્ટ છે જે ગ્રો કરવામાં આવે, એમાં જે હોમ ગાર્ડન્સ બનાવે, હોમ ગાર્ડન્સમાં એવા પ્લાન્ટ ગ્રો કરવામાં આવે કે જે પ્લાન્ટ છે એ વધારે શેડ આપતા હોય, એટલે કે એવા પ્લાન્ટ કે જે વધારે છાંયો આપે, કેમ કે એ જગ્યા છે ત્યાં લાઇટની ઇન્ટેન્સિટી છે એ બહુ વધારે છે એટલા માટે. Further, the homeland is judicially assigned for outdoor living, vehicle parking, children play and others to avoid interference in garden area. હવે જે ગાર્ડનની બાઉન્ડ્રીઝ છે કે આગળનો પાર્ટ છે એમાં જે આવા પ્લાન્ટ્સ ગ્રો કરવામાં આવે કે જે શેડ આપતા હોય, એ પ્લાન્ટ્સ એનું યુઝ શું, એના ઘણા બધા યુઝ છે. તો કે વેહિકલ પાર્કિંગ માટે યુઝ થાય, ચિલ્ડ્રન પ્લેઇંગ માટે યુઝ થાય, અને અધર જે બીજા ઇન્ટરફિયરન્સ છે એ ગાર્ડનની અંદર ન આવે એટલા માટે એવા જે પ્લાન્ટ છે એ ગ્રો કરવામાં આવે. Separate areas are also allotted for growing scattered flowers, vegetable gardening and flowers for personal decoration. જે આગળનો ભાગ છે એ આગળના ભાગને શેડ પ્લાન્ટથી ગ્રો કરવામાં આવે, પછી જે બીજો પાર્ટ છે એ સેપરેટ થઈ જાય, એ સેપરેટ પાર્ટમાં શું કરે, ફ્લાવર ગ્રો કરે, વેજીટેબલ્સ છે એ વેજીટેબલનું ગાર્ડનિંગ કરે અને
ફ્લાવર ડેકોરેશન કરે ફોર પર્સનલ યુઝીસ. સો ધીસ ઇઝ ધ મેન્ટેનન્સ consideration. Here we complete the lecture, first part of the lecture of gardening. Tomorrow we will discuss about the second part.